Od imienia Rady BNR witaję Was z 33. встречи Белорусско-Поморской Америки, присвяченной столетию Белорусской Народной Республики. Wiele przyjemne, że organizatorzy встречи присвятили jej tej wielkiej podії u życia białoruskiego narodu. Zmagania za odziedziczenie ideału 25 sierpnia dzielimy 100 lat wszyscy razem na Batьківщині, ale tak samo możemy jeszcze w większej mierze u zamierzchni. Białoruskiej powojennej chwali migracji było dadzone mianowito, a mać samej wieści pokojnej niezależności, dlatego w Białorusi karali 10 narodów zsyłką za to, że żeńczyna spóźniła się uczyć uszylki, aby uczyć naszej передачи z Zachodu. 10 lat zsyłki w Sybiri. Zachęcam, że na paru chwil spóźniła się. W tym czasie my tu zmagали się faktycznie codziennie za naszą Białorusią. Pragorą i znaczenie BNR w tym zmaganiu u Północnej Ameryce będzie говорить następne promocje. A ja chcę Wam rozkazać про moje własne doświadczenia i doświadczenia mojej siebie. Pragorą, jaką realizowała BNR w naszym życiu, w Danii, gdzie my żyli 3 lata postarali, u Francji, gdzie ja żyła 11 lat, u Hiszpanii 10 lat, no i 1969 roku u Kanadzie. W tym godzinie ja wiedziała, że świadkuje 25 sierpnia już 70 razy. Pierwsze w 1948 roku dali mi jeszcze, nie było 12 lat. Białoruska Hromada u Danii była wtedy w tranzytnym lagerze u mieście Kolding, odkąd miała się wjeżdżać w Francję. Było nas tam około półsotni. Odświadkowali 30 ugodki obwieszczenie niezależności BNR wielu uroczysta. Fru Rasmussen, jaką ja przeżyła pół roku i nauczyła się mówić po damsku, przyjechała z ciągnikiem u Kolding, my było wtedy koło 80 lat, aby uszanować to tak ważne dla nas świata. Махчима так само muszę wspomnieć, że prezydent Rady BNR Mikołaj Abramczyk, jaki żył w Paryżu, pojeżdżał niejednokrotnie razy w Danię i on robił zachody, aby nas перевести u Francję. Ja wtedy już dobrze rozumiała, co takiego BNR i jakie stanowisko zajmuje Mikołaj Abramczyk, chociaż nie wtedy było jeszcze 12 lat. U Francji ja żyła 11 lat. Nie propuściła za ten czas nikogo świadkowania. После służby za Białoruś nasza Hromada zbierała się 25 sierpnia u syndykalnym budynku na skwerze Autonomii, tak odświadkować nasze świata. После dokladu na tym dniu z udziałem bezumowno prezydenta BNR, który on wtedy był w Paryżu, dzieci byli w narodnych strojach, deklamowali wierszy i przysługnie śpiewali. Zawsze był Wiktor Szymiarowicz, nasz sławny śpiewak, i dawali koncerty. Na 40 ugodki, a jeszcze nie niezależności BNR w Paryżu, śpiewali dwie moje śpiewaczki z Niemieczny, Barbara Deszpalowicz i Halina Maczarenka. Pamiętaję to, bo ja wtedy była już studentką i dała mastacką i czastką imprezę. Paryż wtedy był naszym centrum świata, bo tam była siedziba prezydenta Rady BNR Mikołaja Abramczyka. U Paryża odbył się pierwszy świetny zjazd białoruskiej migracji. Na międzynarodowej arenie Abramczyk był jednym z organizatorów sprzeciwu poniewolennych narodów wobec Moskwy. I tak
Мало что в Париже ПНР вело велизарную працу. Дякуючи присутності там президента Ради ПНР Миколи Абрамчика. Dobra, czy nie? Dobra. Abramczyk wtedy wziął nie tylko zmaganie suprać Moskwy, ale ją zorganizował supracił ponieważ narodów suprać Moskwy. I on był starszyniem paryskiego bloku, u jakiego chodzili amal usie, ponieważ jak Moskwa i narody. Mój baczka wtedy, Władimir Szymawiec, był ministrem finansów u Radzie Abramczyka i tak samo wydawał gazetę Za Wolę, rysował marki PNR. Одним словом, Рада была присутной в нашем codziennym życiu i jej mety byli wyzwoleniem białoruskiego narodu od чужой niewoli. Te mety byli naszym priorytetem. Абсолютно у всех нас. И национальный... Это было нормально, по национальной почуте были вельми мощные у всех нас, у всех белорусов в первой хвале эмиграции после войны. Wtedy w swoim sakarikowym zwrocie w 1965 roku Mikola Abramczyk pisał: polityczna emigracja niezależna od polskości zjawała się zawsze nieodmienną częścią swojego narodu. I on uważał, że w politycznym i kulturnym życiu ona odegrywała czasem nie tylko wspomagającą rolę, ale i kierowniczą. Przykład polska emigracja czasu Paderewskiego, czeska czasu Masaryka, francuska czasu Gola. Razem z Abramczykiem my się wiedzieli, że bolszewizm, cytuję, переключившийся на творы старого российского империализма, сустранится с хвалой бесповоротного historycznego procesu, jakim jeszcze raz spadł w świecie imperii. У Матвейчик, куда я переехала, вышел замуж за Янку Сурбилу в 1959 году. 25 сакавика святкували за 1952 года. Каждый год передавался Каждый год передавался поздравления на Беларусь с ворот президента Рады ПНР. И с 1958 года радиопередачи уже были штодневными и передавались 2 раза на день. Пошла шмат стараний, и Испания дала нам техническую возможность их передавать, але с умовой, что журналистам будет платить белорусская диаспора. Дякуючи авторитету Миколы Абрамчика, некоторые белорусских осередков, бежавшие в Нью-Йорк и Чикаго, сходились собирать каждый месяц спочатку $100, а некоторые после $200, которые были потребны, чтобы позволить нашим pracownikom прожить в Мадриде. Это был час, я была одним из pracowników, час был taki naprawdę żebracki, wielmi ciężki. Ale takie szczęśliwie my nikogo w życiu nie byli, bo robili pracę dla Białorusi. Белорусские радиопередачи Испанского национального радио исновали до 1965 года, покуда испанский уряд не закрыл их разом с всеми передачами, скерованными на краине СССР. Было передачено за 7 годов на Беларусь из Мадриду
2383 перадачы на беларускай мове, безумоўна. Гэта было магчыма адным з найбольшых дасягненняў Рады БНР. Мадрыдскія беларускія перадачы можна назваць незалежным голасам БНР. Яны былі полностью вольныя, без ніякай цэнзуры. Мы могли говорить, что хотели. То есть, испанцы уважали, что мы наилепше ведаем то, что наш белорусский народ хочет почуть. Переходить в Канаду, я стала сябрам Рады уже, когда мы переехали в Канаду в 1969 году. И тут так само, мэты Рады БНР, ці наш, кажучи, идеалы 25 сакавіка, были на парадку дня праз усе гады нашага жыцця ў Канадзе. Шмат гадоў наша сям'я была адзінымі беларусамі ў сталіцы Канады, Атаве, і займала фактычна ў нашай грамадзе ў Канадзе становішча прадстаўніцтва на вонкі. З мужам Янкам бралі ўдзел у канферэнцыях, у фестывалях, у палітычным жыцці сталіцы, ва ўсіх арганізацыях, дзе было трэба прадстаўляць беларусаў і беларускую культуру. Мінск і Масква не толькі гэтага не рабілі, а наадварот, усё рабілі, каб свет забыўся, што існуе такая краіна Беларусь. Нам трэба было працаваць нават, калі у міжнароднай арганізацыі нормаў пісалася, што беларуская мова па-беларуску беларускі язык. Нам, канадскому міністру, трэба было пратэставаць у гэтай арганізацыі, каб сказаць, што гэта не так па-беларуску. І дзякуючы Канадзе змянілі назоў, а не дзякуючы Мінску. Як прыязджаў спадар Казняк Мішыч у Атаву, я была зорганізавала для яго, здаецца, 12 спатканняў з палітыкамі, з універсітэтам, з акадэмічнымі рознымі коламі. Вельмі паспяхова прайшло гэтае спатканне. Ну і пасля гэтага мы зрабілі велізарную працу, арганізуючы канадскі фонд дапамогі ахвярам Чарнобыля ў Беларусі. На гэта мы прысвяцілі 8 гадоў. І за гэты час привезли в Канаду больше 6 тысяч детей. И у конца наш годовой бюджет был $1 миллион, який полностью не было ни цента грантов, ни цента. Все было собрано людьми, которые привозили детей. Але это треба было зорганизовать. Было 42 отдела в Канаде. 42 отдела, які привозили белорусских детей от одного конца Канады до другого. Так что это все робилось, безумовно, для Беларуси. В Канаде, недалеко от Торонто, жили четвертый у выхтании старшиня Рады БНР Вінцук Жукришкевич, его заступник Борис Ракуля и яшчэ пэўная колькасць сяброў Рады. І ўсе яны бралі актыўны ўдзел у беларускім жыцці. Пра дзейнасць кожнага з іх меўся нам расказаць сёння Алесь Кот, але дзеля незалежных ад яго прычынаў не змог прыехаць на сустрэчу. Між імі былі Кастуся Кула, Раіса Жукришкевич, Микола Ганько, Арсень Монік, Алесь Вінцук і іншыя, якіх не запісала імя. Як і ў шматлікіх іншых краінах, у Канадзе наша дыяспара была падзеленая на ДЦРаўцаў і БНРаўцаў. Але на 25 сакавіка збіраліся ўсе разам, яны другія. У зале было 500 чалавек, каб адсвяткаваць, азначыць нашае агульнае нацыянальнае свята. За часоў Вінцука Жукришкевича было прысвечана шмат увагі, каб захаваць веды пра нашу культуру. Ладзіліся святкаванні ўгодка ўсіх нашых вялікіх людзей. У 1979 годзе, напрыклад,
kiedy увесь świat świadkował Międzynarodnych Od Żeńczyny, my uszanowali pamięć wszystkich naszych sławnych żeńczyn, od Świętego Chrzeszenia Polackiej do Bogi Port. Ja wtedy z tej nagody namalowała ich portrety, jakie wisieli na ścianach naszego centrum podczas świętowania. To taki przykład. Всего, что robiło się na każdym kroku, dziesiątki razy na rok byli posiedzeni, nie posiedzeni byli sporty, czy uroczystości, jak oznaczyć jednego czy innego białoruskiego wielkiego człowieka. Jak nikogo nie tracić tej присутности Białorusi i jak ludzie nie zabywali się про swoją kulturę. Ale do 1990 roku метой Рады было все zrobić, как помогчи нашему народу zdobyć niezależność. Od 1994 roku główną metą Rady BNR jest pomogci Białorusi zachować tę niezależność, a mianowicie obronić niezależną białoruską державу od zachowniczych namierów naszego wschodniego sąsiada. Wczoraj rozkazywał wspaniale Lemonszenko про все, что робится у Торонто, особливо и нам в Канаде, как заховать нашу культуру, как информировать свет про нашу культуру, как свет про її ведав. Робиться величезна праця. Одну річ не вспомнила я на це фільм, який, можливо, тут бачили вже, то чудовий фільм про нашу культуру. І це робиться фактично є часткою щоденного життя білорусів в Канаді тепер. І це все робиться, безумовно, dziela lubowi do naszych krajów, jakie my wszyscy odczuwamy, czy my Białorusi, czy nie Białorusi. W tym momencie, jak nikogo ważne, żeby świat wiedział, że białoruski naród ceni swoją niezależną державу i że on ma prawo być gospodarzem na swojej ziemi. Trzeba, żeby świat wiedział, że теперешний reżim полностью zależy od Moskwy i że теперешнее dyskredytowanie presji i demokratycznej opozycji u Białorusi poza jej межами, окружа nas, robić za pomocą jeśli możliwe na zachód Moskwy. Moskwa bierze pod uwagę tylko swoje nacjonalne interesy. Думаю, że nie ma potrzeby przypominać тут nikomu, że одним z głównych interesów przynajmniej Władimira Putina jest wkluczyć Białoruś w swoją imperię. Дорогие сябры, все, что Рада БНР є робить, інформуючи світ про Білорусь, про погрозу її незалежності, змагаючися на міжнародних форумах за людські права нашого народу, боронячи білоруську мову, білоруськість нашої держави і демократичний європейський лад життя у Білорусі, і стараючися донести нашому народу правду про кушню, якою промиваються його мозги, як переконати його, що, мовляв, як недавно казав Лукашенко, наша незалежність задорого нам коштує. Повторяю, все те, що Рада робить для Білорусі, повинно бути клопотом кожного білоруса. А передусім, кожного білоруса, який скористається свободою слова тут на Заході. Тільки разом и в солидарности мы сможем отрадить свою ветхую краину нашу, землю наших предков, якой мы все не покинули, коли она не была закладницей чужих интересов. Ведь поможи нам, Боже, и живи Беларусь!